जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों 6th क्लास दी मैथ दी बुक दी एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर इज़ प्लेइंग विद नंबर्स अर्थात संख्यावां नाल खेडना। आओ उस चैप्टर दी अगली एक्सरसाइज जिहड़ी कि 3.4 है वो असी इस वीडियो में करन जा रहे हैं। तुसी नोटबुक नाल लै लो, नाल एक पेन लै लो ते वीडियोज़ नू पॉज करके नाल दे नाल इंपॉर्टेंट गल्लां नू जां जिहड़े सोल्यूशनस ने उन्हां नू नोट करते जाना है। ठीक है बच्चों, तुहानूं दस देवां कि इसी चैनल के उत्ते 8th 9th 10th ਦੇ मैथ्स के सवाल भी सॉल्व करके पा दिते गए हैं। 8th ਦੀ साइंस की एक्सरसाइज भी सोल्यूशनस के नाल हुण पाई जा रही है। तो पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड वास्ते 5th 6th 7th और 8th की इंग्लिश के लैसनस भी इसी तरह तैयार करके पाए जा रहे हैं। सो तुसी जे इहो ਜਿਹੇ विद्यार्थियों ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ तो उन्होंने भी ये बारे इस चैनल बारे जानकारी देवो। सो आओ असी एक्सरसाइज 3.4 6th क्लास की मैथ की शुरू करिए। एक्सरसाइज शुरू करने तो पहले बच्चों दो तीन गल्लां जड़ियां ने उन्होंने तुसी एक साइड ते नोटबुक ते नोट कर लो तो यह गल नूं चंगी तरह मैमोराइज कर लवो, क्योंकि यह जी गल्लां ने दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दी सोल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चंस। सो पहली गल तो है कि टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। कोई भी दो नंबर होण अगर उन्हों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, वन है, तो वो नंबर्स असीं कहने को प्राइम नंबर्स। अर्थात कोई भी दो संख्यावां का जे साझा गुणनखंड सिर्फ तो सिर्फ एक होवे तो वो संख्यावां नूं सह अभाज संख्यावां कहा जाता है। पहला यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनू चंगी तरह नोट कर लो तो इनू याद कर लो, कंठ कर लो। दूसरा पॉइंट है इफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स दैन दी नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन जोड़ा असी आएगा वो लास्ट या सैकेंड लास्ट क्वेश्चन वो असी यूज़ करांगे ये गल्लां। कहते अगर कोई भी नंबर दो को प्राइम नंबर्स नाल डिवाइड हो जाता है तो वो वाला नंबर जोड़ा है वो दो को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के नाल भी भाग हो जाएगा। अर्थात अगर कोई संख्या दो सह अभाज संख्यावां नाल भाग हुंदी है तो वो संख्या वो जिहड़ी सह अभाज संख्या हैगियां ने उन्हां दे गुणनफल दे नाल भी वो भाग हो जाएगा। ठीक है, दो गल्लां पहलियां। एक तीसरी गल बड़ी इंपॉर्टेंट, इफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर दैन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर किसी भी संख्या नाल भाग हुंदा है तो जिहड़ी संख्या नाल भाग हो रहा है उस संख्या के जिन्ने भी गुणनखंड ने फैक्टर ने वो सारे नाल भाग हो जाएगा। मैं तुहानूं ओरली एक उदाहरण दे दूँ। मान लो 18 है 18। हुण 18 जिहड़ा है वो 6 नाल भाग हो जाता है, 6 3 दा 18। ठीक है, हुण 6 के गुणनखंड किहड़े ने 2 और 3। अगर एक और 6 नूं छड्ड दईए तो वो जिहड़े गुणनखंड किहड़े ने 2 और 3। ਇਹਦਾ मतलब कि वो 2 और 3 6 के गुणनखंड ने तो 6 18 ਨੂੰ भाग कर ਦਿੰਦਾ है। तो ਇਹਦਾ मतलब कि 2 और 3 भी 18 ਨੂੰ भाग कर देगा। देखो 2 नीम 18 तो 3 6 18, अर्थात 18 दो नाल भी भाग हो जाएगा तो 3 नाल भी भाग हो जाएगा, क्योंकि 18 6 नाल भाग हो रहा है 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। सो ये तीन गल्लां सीगियां बच्चों, दो को प्राइम दे नाल जुड़ियां हुई नंबर को प्राइम नंबर्स नाल जुड़ियां तो एक एवली गल जी फैक्टर्स वाली। इनू तुसी नोटबुक से अलग करके लिख लवो तो स्टेटमेंट्स जोड़े कथन ने इन्हों चंगी तरह कंठ कर लो, मैमोराइज कर लो, याद कर लो। तुहाडे मूँह ते चढ़े होने चाहिए हैं जिवें असीं पहाड़े याद करते हैं। सो आओ हुण सवाल शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ पार्ट ए 20 and 28, पार्ट बी 15 and 25, पार्ट सी 35 and 50, पार्ट डी 56 and 120। सो लेट अस डू ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन। पहले पार्ट है पार्ट ए 20 and 28। प्रीवियस एक्सरसाइजिज विच असी फैक्टर्स करने सीख ले ने। सो मैं इतने फैक्टर कर दिते ने। आई विल नॉट गो एट लेंथ टू एक्सप्लेन, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। सो फैक्टर्स का किमें करने ने मैं सारा तुहानूं समझा चुका पहले। तो एक वीडियो होर भी है मैथ कॉन्सैप्ट्स की जी एक प्लेलिस्ट है वो एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक वीडियो हैगी है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तुसी वो वीडियो भी जरूर देखना।
मैं कोशिश करांगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਟੌਟ ਐਟ ਲੈਂਥ, ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 20 ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 1 2 4 5 10 20 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 28 ਦੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 4 7 14 28 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲਵੋ ਜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ 1 ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 2 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, 4 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। 5 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, 5 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 20 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ 1 2 ਐਂਡ 4। ਸੋ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 20 ਐਂਡ 28 ਆਰ 1 2 4। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਏ। ਨਾਓ ਪਾਰਟ ਬੀ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 15 ਐਂਡ 25। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 15 ਲਿਖ ਲਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 3 5 15। ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 25 ਲਿਖ ਲਏ 1 5 5 25। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ 5 ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਰਿਪੀਟਿਡ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ 1 ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, 3 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਬਟ 3 ਇਜ਼ ਨॉट ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, 5 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਸੋ 5 ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਬਟ 15 ਇਜ਼ ਨॉट ਹੇਅਰ। ਸੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 15 ਐਂਡ 25 ਆਰ 1 ਐਂਡ 5 ਐਂਡ that is our answer। ਆਓ ਪਾर्ट सी ਤੇ ਚਲੀਏ। common factors we have to find for 35 and 50। so factors of 35 हो गए 1 5 7 35, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 50 हो गए 1 2 5 10 25 50। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, 5 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, 5 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 7 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 7 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। 35 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 35 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ। So only 2 factors are common, 1 and 5. So common factors of 35 and 50 are 1 and 5। आगे चलिए। पार्ट डी, common factors of 56 and 120। और देखिए, so factors of 56 इस तरह लिख ले 1 2 4 7 8 14 26 56 है आगे। common factors of factors of 120 लिख ले 1 2 3 4 5 5 इतने 6, फिर इतने 8 इंटू है, फिर 10, फिर आ गया ਤੁਹਾਡਾ 12 20 15 26 30 40 60 120। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। 2 ਹੈ, 2 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 4 ਹੈਗਾ, 4 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। 7 ਹੈ, 7 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ 7 ਛੱਡ ਦਿਓ, 1 2 4 ਹੋ ਗਿਆ। 8 8 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 14 14 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 26 26 ਇਜ਼ ਨॉट ਹੇਅਰ, 56 56 ਇਜ਼ ਨॉट ਹੇਅਰ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਬੋਥ ਦ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 56 ਐਂਡ 120 ਆਰ 1 2 4 ਐਂਡ 8 ਐਂਡ that is our answer। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ पार्ट ए 4 8 एंड 12, पार्ट बी 5 15 एंड 25। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ 2 ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ, ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭ ਲਏ 1 2 4, 8 ਦੇ ਲੱਭ ਲਏ 1 2 4 8, 12 ਦੇ ਲੱਭ ਲਏ 1 2 3 4 6 12। 1 ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 1 ਆ ਗਿਆ। 2 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, 2 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, 2 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। 4 ਦੇਖੋ ਫਿਰ 4 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, 4 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, 4 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਸੋ 1 और 2 4 खत्म हो गया, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I don't have to look for 8 12 and 6 because they are not here, so they cannot be common factors। So common factors are 1 2 and 4। So common factors of 4 8 and 12 are 1 2 4।
Okay, let's move forward now. Part B, common factors of 5, 15 and 25. So factors of 5, 1, 5, factors of 15, 1, 3, 5, 15, factors of 25, 1, 5, 5. ठीक है जी. So 1 तो आएगा ही आएगा. We concentrate here, 5 is here, 5 is here, 5 is here. बस. So दो ही है ने. So अगे देखने की जरूरत नहीं हैगी. We don't have to waste time further. So common factors of 5, 15 and 25 are 1 and 5. So इस तरह बच्चों को सवाल करने ने ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲਗਾ ਲਓ. ਅਗਰ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ 4 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਆਲ ਦਾ 4 ਨੰਬਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ. ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8. पार्ट ए. पार्ट बी 12 and 18. सो दो पार्ट्स है ने. 6 and 8 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, 12 and 18 ਦੇ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਲੱਭਣੇ. ਓਨਲੀ ਫਸਟ 3 ਮਲਟੀਪਲਸ, ਫਸਟ 3. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 6 ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਓ. 6 1 ਦਾ 6, 6 2 ਦਾ 12, 6 3 ਦਾ 30, 18, 6 4 ਦਾ 24. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਾਈ ਗੈਸ. ਰਾਈਟ ਫਿਊ ਨੰਬਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਦਾਂ. ਇसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 ਦਾ 8, 8 2 ਦਾ 16, 8 3 ਦਾ 24, 8 4 ਦਾ 32, 8 5 ਦਾ 40, 8 6 48, 8 ਦਾ 56, 8 8 64. ठीक है. फिर उत्थे काउंट देख लो. हम शुरू करो. 6 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 18 24 कॉमन आ गया. ओके. फिर 36 48 कॉमन आ गया, इतने देख लिया. फिर 72 कॉमन आ गया. सो फॉर योर कन्वीनियंस एंड द ईज ऑफ लर्निंग आई हैव हाईलाइटेड दी कॉमन मल्टीपल्स इन रेड कलर. मैं उन्होंने लाल रंग दे दिता है. पर बच्चों तुसी यह सिर्फ नोट ना कर लियो, क्योंकि यह चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस ना आएगी. ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਬਟ ਆਈ ਸਜੈਸਟ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ. ਆਪਣੇ ਆਪ 2-3 ਵਾਰ ਕਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲਸ ਲਿਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੇ ਲਿਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਓ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀ ਫਸਟ 3 ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 6 and 8 are 24, 48 and 72. अगर बच्चे उन्होंने कह देंगे फाइंड दी नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स, नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स, फिर असी अगे होर चल जाना सीगा. मतलब कि 6 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 12 6 72 13 6 12 6 72 ਹੈ ਤੇ 13 6 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 78 ਹੈ ਨਾ. ਸੌਰੀ ਹਾਂ 13 6 78. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ 16 6 84. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ come to know what is the common multiple afterwards, fourth multiple. ठीक है. आओ आगे देखिए. हम मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 हम सेम उस तरह ही करना है बच्चों. मल्टीपल्स ऑफ 12 का मतलब है स्टार्ट राइटिंग दी टेबल ऑफ 12. 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 12 4 दा 48, 15 5 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 6 96, 12 12 8 96, 12 9 108, 12 10 100 भी लिख लिया. फिर देखो बच्चों इधरों दी है इट गोज़ ऑन टू प्रूव. इधरों ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 18 ਨੂੰ 18 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ. 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126. इस तरह लिख लिया, थोड़े नंबर लिख ले. फिर मैं देखा 36 इज़ कॉमन, फिर मैं देखा 72 इज़ कॉमन, फिर मैं देखा 108 इज़ कॉमन. सो मेरे को 3 नंबर आ गए विच आर कॉमन. सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 आर 36, 72 and 108. 36 72 ਅਤੇ 108 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਹੋਰ 18 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹਨ. ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल दी नंबर्स ਲੈਸ ਦੈਨ 100. मतलब ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 3 and 4. ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੋਰ 4 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹੋਣ. ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 3 and 4. ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 3 ਅਪ ਟੂ ਲੈਸ ਦੈਨ 100. 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 करता जावांगा. आई कैन ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 12 6 ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ
24 ती 72 ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 into 3 66। फिर मैं की करा बच्चों ओरली आई कैन ऐड 3, एडिंग 3 इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। 66 + 3 69, 69 + 3 72, फिर 72 + 3 75, 75 जमा 3 78, 78 जमा 3 81, 81 जमा 3 84, 84 जमा 3 87, 87 3 90, 90 3 93, 93 3 96, 96 3 99। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਮੇਰੇ 20 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਪਹਾੜੇ ਅਗਰ ਆਣ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਆਣ 25 ਤੱਕ ਵੀ ਆਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 20 ਤੱਕ ਤੇ ਆਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਜਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 20 ਤੇ 60 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ 3, 60 3 63 63 66 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੇਖੋ 20 ਚੌਕ 80, 20 ਚੌਕ 80 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ 80 4 84, 84 4 88, 88 4 92, 92 ਜਮਾ 4 96। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। 96 + 4 100 ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਨੀਡ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 100, 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬੱਚੋ ਕਾਮਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫੋਕਸਡ ਐਂਡ ਕੰਸਨਟਰੇਟਿਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਮਿਸ ਫਿਊ ਨੰਬਰਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਵਾਰ ਕਰੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 14-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਕੋ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, if the only common factor between two numbers is 1, then the numbers are co-prime, and if the only common factor is not 1, there is 1 or 2 more numbers which are also common factors, then that pair is not co-prime। बस ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, अगर common factor सिर्फ 1 आएगा फिर नंबर co-prime ने, नहीं तो नहीं है। और देखिए हम पार्ट ए 18 and 35, फैक्टर्स ऑफ 18 लिख ले इधर 1 2 3 6 9 18, फैक्टर्स ऑफ 35 लिख ले 1 5 7 35। 1 is common, yes, 5 is here but 5 is not here, 7 is here but 7 is not here, 35 is here but 35 is, so the only common factor is 1, therefore 18 and 35 are co-prime। क्योंकि दोनों संख्यावां विच ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 18 ਅਤੇ 35 ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਪਾਰਟ ਬੀ 15 and 37, 1 and 15, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ 1 3 5 15, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ 1 and 37, ਠੀਕ ਹੈ। 37 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, 37 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸਿਰਫ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 37 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, 37 ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, 37 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, 37 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ 1, ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 15 and 37 ਆਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਤੇ 37 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ। ਪਾਰਟ ਸੀ 30 and 415, ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 30 ਲੈ ਲੈ 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 4 and 15 ले ले 1 5 83 and 415। हूँ बच्चों 1 is here, 1 is here, 5 is here, 5 is here, 83 नहीं हैगा, 4 and 15 उत्थे नहीं हैगा। सो इट हैज़ गॉट द पेयर ऑफ 30 and 415 हैज़ गॉट 2 factors now, 1 and 5। So 1 is not the only common factor. There is one more factor which is common, which is 5.
So because 1 is not the only common factor, therefore 30 and 415 are not co-prime. ਇਹ co-prime ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਪਾਰਟ ਡੀ 17 ਐਂਡ 68। 17 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? 1 और 17, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ। 68 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? 1 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 34 ਆ ਗਿਆ, 68 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, 17 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ 17 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 17 17। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 is not the only common factor. There are 2 common factors, 1 and 17. So as 1 is not the only common factor, 17 and 68 are not co-prime. ਸੋ 17 ਔਰ 68 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਪਾਰਟ ਈ 216 ਐਂਡ 215। ਸੋ 216 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ 1 2 3 4 54 72 108 216, ਫਿਰ 6 8 9 12 16 24 27 36। ਇਹ 216 ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 215 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ 1 5 43 ਐਂਡ 215। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ 5 is not here, 43 is not here, 215 is not here, only 1 is common. As the only common factor is 1, 215 and 216 are co-prime numbers। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਫੰਡ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 215 ਅਤੇ 216 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। F 81 and 16। So factors of 81 are 1 3 9 27 81। factors of 16 are 1 2 4 8 16। ठीक है बच्चों। ਹੁਣ ਇਹ देखो ਇਹ 'ਚ 1 है, 1 कॉमन है, यस। 3 is not common, 9 is not common, 27 is not common, 81 is not common. So the only common factor is 1, and as per the definition of co-prime numbers, 81 and 16 are co-prime numbers। क्योंकि 81 और 16 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 81 ਅਤੇ 16 co-prime ਨੰਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। Okay, question number 6। A number is divisible by both 5 and 12। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। By which other number will that number be always divisible? ਦੱਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 5 ਔਰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ if a number is divisible by 2 co-prime numbers, then it is also divisible by their product। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੋਈ 2 co-prime numbers ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹ co-prime numbers ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ 2 ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ 5 ਔਰ 12 co-prime ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 5 ਆਰ 1 and 5। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਰਿਟਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ। ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 12 ਆਰ 1 2 3 4 6 12। ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ। ਉਹ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਵਿਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ 1 ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ 5 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਜ਼ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, 5 and 1 ਆਰ co-prime। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਅਤੇ 1 ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, co-prime ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ co-prime ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ 10 ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 60। ਸੋ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਗੁਣਾ 5, ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 12 5 ਦਾ 60। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਉਹ 60 ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 120 ਲੈ ਲਓ। ਨਾਓ ਨੰਬਰ 120 is divisible by 12 and 120 is also divisible by 5 and 120 is also divisible by 60। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, a number is divisible by 12, by what other numbers will that number be divisible? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੈਗਾ we know that if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਨੇ। 9 ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ ਔਰ 12 ਆਰ 1 2 3 4 6 12, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 1 2 3 4 ਐਂਡ 6, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੇ 12 ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 ਐਂਡ 6। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 12 it will also be divisible by 1 2 3 4 and 6। एग्जाम्पल ले लेने बच्चों 48, 48 is divisible by 12, 12 4 the 48। now see देखो 48 also is divisible by 6, 6 8 the 48, 48 is also divisible by 4, 4 into 12 is 48, 48 is also divisible by 3, 16 into 3 is 48, 48 is also divisible by 2, 2 into 24 is 48, 48 is also divisible by 1, 48 into 1 is 48। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੌਖ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਹੋਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।